जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवलधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवलधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवलधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवलधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय बोल सीताराम प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणाविंदम श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत गति वैष्णव इंद्र की जय। प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। यमुना देवी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे राम संकीर्तन की आल गौरिष्ठ संबल्यवटी आल गौरिष्ठ संबल्यवटी आल गौरिष्ठ के संबल्यवटी आल गौरिष्ठ गुरुन गौरांग आल गौरिष्ठ भगवान। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। আমরা আজকে যে বিষয়টি চর্চা করব সেটি হচ্ছে পুরুষোত্তম মাসের মাহাত্ম্য। তাই এই বছর 2020-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি 18 সেপ্টেম্বর থেকে 16 অক্টোবর পর্যন্ত এই পুরুষোত্তম মাস বা একে বল মাসও বলা হয় এবং অধিক মাসও বলা হয়। তো আমরা তার আগে একটু আমরা বর্ণন করব যে আমরা যে ক্যালেন্ডার বা আমরা এখন যেটা পালন করছি সেটা কি। আমরা এখন যে ক্যালেন্ডার দেখছি বা যেটা আমরা এখন মানি, যেটা ইংলিশে চলছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ, এটাকে ইংলিশে বলা হয় জারজেন্ট ক্যালেন্ডার। আর এটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতার উপর গঠিত বা বানানো। তো বিশেষ করে যারা ভারতবাসী তাদের এই ক্যালেন্ডারের উপর ধ্যান দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতার উপর গঠিত। তো এটা কিভাবে আমরা অনেক সময় দেখি যে যেটা গান্ধীজি বার্থডে বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বার্থডে, তো আমরা সুভাষচন্দ্র 23শে জানুয়ারি বার্থডে আমরা প্রত্যেক বছর একই দিনে বানাই, এবং বা গান্ধীজি 2 অক্টোবর আমরা প্রত্যেক বছর একই দিনে সেই দিনটা বানাই। মানে ইংলিশ ক্যালেন্ডারে বা জারজেন্ট ক্যালেন্ডারে কোনো তিথি নেই, নক্ষত্র নেই, কিছু নেই, খালি যে ডেটে আপনি করছেন সেই ডেটে নেক্সট দিনও আপনি করতে পারবেন। তো এই জন্য আমরা 23 জানুয়ারিতে আমরা যখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র জন্মদিন বানাই, সেটা একই দেশে একই ডেটে বা একই বছর একই দিন একই ডেটে আমরা সেগুলো বানাই। কিন্তু এটা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে এরকম বানানো নিষিদ্ধ। তো আমাদের যখন আমরা আমাদের জন্মদিন পালন করি তখন আমাদের জন্মদিন এইভাবে পালন করা উচিত নয়। বিশেষ করে যারা ভক্তি করছেন বা ভক্তি লাইনে আছে,
কারণ এটা আমাদের ভারতীয় সংস্কার নয়, এটা হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের সংস্কার। তো আমরা দেখছি যে আমরা যখন জন্মাষ্টমী, রামনবমী, গৌর পূর্ণিমা বা আদার্স যে বৈদিক বা আধ্যাত্মিক যে কার্যক্রম সেগুলো যখন আমরা বানাই, তো জন্মাষ্টমী প্রত্যেক বছর একই দিনে একই সময়ে আসে না, তারা তিথি বা নক্ষত্র হিসাবে আসে। রামনবমী আপনারা ধরে নিন, গৌর পূর্ণিমা আপনারা ধরে নিন, এগুলো কিভাবে আসে? বৈদিক ক্যালেন্ডার হিসাবে। তো এরপর আমরা এই জিনিসটা আমরা বুঝে নিলাম যে আমরা যে ইংলিশ ক্যালেন্ডারটা যেটা আমরা পালন করছি সেটা আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কার সভ্যতা হিসাবে নয়, এটা হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের। তো এই জন্য এটা আমাদের ভারতীয়দের বিশেষ করে এই জিনিসটা আমাদের বেশি ধ্যান দেওয়া উচিত নয়। ঠিক আছে, কাজের জন্য এটা ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের জন্মদিন বা ঘরে কোনো সংস্কার বা নানা রকম যে কার্য অনুষ্ঠান সেগুলোর জন্যে আমাদের বৈদিক ক্যালেন্ডার গ্রহণ করা উচিত। তো আমরা দেখব যে ভগবান যে ক্যালেন্ডারটা দিয়েছেন বা বৈদিক ক্যালেন্ডার, এটা হচ্ছে দু প্রকার। একটার নাম হচ্ছে, এটা দু প্রকারভাবে গণনা করা হয়। একটার নাম হচ্ছে সূর্য গণনা আর দ্বিতীয়টার নাম হচ্ছে চন্দ্র গণনা। তো আমরা সূর্য গণনা কিভাবে হয়? ওটা সংক্রান্তি থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত এক বছর হয়। আর এটা যে 12 রাশি আছে, এই সূর্য যেখান থেকে স্টার্ট করে এবং সেখান থেকে 12টা রাশি পায় এবং সে 12টা রাশি পরিক্রমা করে যখন নিজের স্থানে আসে তখন তাকে বলা হয় এক বছর। এবং সূর্য গণনা হিসাবে 30 দিন 14 ঘন্টাতে এক মাস হয়। এটা আপনারা ভালোভাবে ধ্যানপূর্বক শুনুন, তাহলে আপনারা আরো ভালো বুঝতে পারবেন। আমি আরেকবার বলছি, আপনাদের রিপিট করছি। সূর্য গণনা হয় সংক্রান্তি থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত। আর এটা যখন 12টা রাশি সূর্য পরিক্রমা করে নিজের স্থানে আসে তখন তাকে এক বছর বলা হয়। এবং সূর্য গণনা হিসাবে এক মাস হয় 30 দিন 14 ঘন্টাতে এক মাস হয়। তাহলে আমরা এটা যদি আমরা করি প্লাস ইন্টু করি, তো আমরা দেখব যে এটা এক বছর হতে 365 দিন আর কিছু ঘন্টা লাগছে। সূর্য গণনা হিসাবে 365 দিন কিছু ঘন্টা এক বছর হওয়ার জন্য লাগছে। তো এবার আমরা দেখব চন্দ্র গণনা, যেটা আমরা আমাদের জীবনে বেশিরভাগ পালন করি, তাই সেটা হচ্ছে চন্দ্র গণনা হিসাবে আমরা পালন করছি। তো আমরা দেখব চন্দ্র গণনা হচ্ছে পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা। সূর্য গণনা কিভাবে হতো? সংক্রান্তি থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত, কিন্তু চন্দ্র গণনা পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা তক। তো আমরা দেখব এটা যখন 12 রাশি পরিক্রমা করে নিজের স্থানে আসছে তার টাইম লাগতে 354 দিন, 354 ডে। আর এটা এক মাস হতে কদিন লাগছে? এটা এক মাস হওয়ার জন্য 29 দিন 14 ঘন্টা। সূর্য গণনা কদিন লাগছিল? 30 দিন 14 ঘন্টা, আর এখানে 29 দিন 14 ঘন্টা। তো এই সময় লাগে এক বছর হওয়ার জন্য 354 বা 354 দিন। তা আমরা দেখব সূর্য গণনা হিসাবে 365 দিনে কিছু ঘন্টা এক বছর হচ্ছে, কিন্তু চন্দ্র গণনা হিসাবে 354 দিন হচ্ছে। তাহলে এখানে আমরা দুটো ডিফারেন্স দেখছি, পার্থক্য দেখছি যে 11 দিনের কম বেশি। তো এই 11 দিনকেও এই দুটিকে একই সামঞ্জস্য করার জন্য বা একসাথে করার জন্য এটা 3 বছর ছাড়া এক্সট্রা মাস দেওয়া হয়। যেমন আমরা দেখছি অধিক মাস, যাকে আমরা বলি অধিক মাস বা মল মাস বা সংস্কৃতে বলা হয় পুরুষোত্তম মাস। তো এই মাসটা কতদিন পরে আসে সেটা আমরা দেখে নেবো একটু। এই মাসটা আসছে 32 মাস 16 দিন 3 ঘন্টা 12 মিনিট পরে এই মাসটি আসে। 32 মাস 16 দিন 3 ঘন্টা 12 মিনিট পরে এই অধিক মাস এটা আসছে। তো এটা কিসের জন্য আসছে? কারণ আমরা দেখছি যে প্রত্যেক বছর চন্দ্র গণনা 11 দিন পেছনে রয়ে যাচ্ছে, এবং তাহলে 3 বছরে তিনি 33 দিন হচ্ছে। মানে সেই 33 দিনটা মেকআপ করার জন্য একটা আলাদা করে এক্সট্রা মাস দেওয়া হয়, সে মাসটির নাম হচ্ছে অধিক মাস। এবং এই মাসটি কতদিন পরে আসছে না 32 মাস 16 দিন 3 ঘন্টা 12 মিনিট পরে এই মাসটি আসছে। তো
তো এখানে আমরা বুঝে গেলাম এই অধিক মাসের কিভাবে আসছে অধিক মাসটা। তো এবার আমরা দেখব যে এই অধিক মাসের একটা অধিষ্ঠাতা দেবী থাকে। যেমন আমরা দেখি যে আমাদের যে 12 মাস আছে, সে 12 মাসে প্রত্যেক মাসে একটা আলাদা আলাদা অধিষ্ঠাতা দেবী থাকেন, এবং সেরকম অধিক মাসের একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। একবার যে 12 মাস তারা একবার আলোচনা করলেন, এবং তারা নিজেরা বললেন একটা অনুষ্ঠান করা হবে। সেই অনুষ্ঠান করার পরে নিজের মহিমা কথা আলোচনা করবেন। তারা একবার ইষ্টগোষ্ঠী করলেন। ইষ্টগোষ্ঠী করার পর তারা একটি অনুষ্ঠান করলেন, এবং সেই অনুষ্ঠানটা করার পরে তারা সবাইকে এক এক করে ডাকলেন যত মাস আসে, এবং তাকে একটা মাইক দেওয়া হলো, এবং সে মাইকের দ্বারা তার আশেপাশে অনেক লোক ছিলেন তাদের কথা শোনার জন্য, এবং তাকে এক এক করে আমার ডাকা হলো। সে বলল, তুমি তোমার মহিমা বর্ণন করো, তোমার মাসে কি কি হয়। তো প্রথমে কে এলো? কার্তিক মাস এলো, এবং কার্তিক মাস কি করলেন? তিনি তার মহিমা বর্ণন করতে লাগলেন। উনি বললেন যে এই মাসে ভগবান কৃষ্ণ অনেক কিছু লীলা করেছেন, গোবর্ধন লীলা হয়েছে, এবং ভগবান দামোদর লীলা করেছেন, এবং এই মাসে দীপাবলি হয়েছে। তখন যারা সবাই শুনছিল সবাই হাততালি দিলেন, এবং সবাই খুশি হয়ে কার্তিক মাসে অনেক বাধাই দিলেন। কারণ কার্তিক মাসে আমরা দেখতে পারি অনেক কিছু সব অনুষ্ঠান আছে। তো কার্তিক মাস খুশি হয়ে তখন নিজের স্থানে গিয়ে বসলেন। তারপরে ডাকলেন কাকে? অঘ্রাণ মাসকে। তো অঘ্রাণ মাসে এসে বলতে লাগলেন, বলেন এই মাসে ভগবান কুরুক্ষেত্রতে গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন, এই জন্য এই মাসের কি বলা হয়? গীতা জয়ন্তী। এবং ভগবান কৃষ্ণ রাধা কুণ্ড শ্যামকুণ্ড তিনি উৎপন্ন করেছিলেন এই মাসে। তখন অঘ্রাণ মাসে এইটুকু বলে, আবার অনেক কিছু আছে কিন্তু আমি শর্টকাটে বলছি। তো উনি এটা বলে ফির নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। তো কি কি হলো? কার্তিক মাস হলো, অঘ্রাণ মাস হলো, এবার কার পালি? পৌষ মাস। তো পৌষ মাস এলেন, এবং পৌষ মাস তিনি নিজের মহিমা বললেন, এবং বললেন আমার এই মাসে সংক্রান্তি হয়, যেটা আমি আগের থেকে বলেছি, যেটা সূর্য গণনা হিসাবে 1 বছর হয়। তো পৌষ মাসে কি হচ্ছে? মকর সংক্রান্তি। তিনি বলে ফির নিজের স্থানে চলে গেলেন। ফির এরপরে কে এলো? মাঘ মাস এলো। তো মাঘ মাস বললেন যে এই মাসে সরস্বতী পূজা হয়, এবং নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মদিন পালন করা হয়। তখন ফির চলে গেলেন। ফির এলো ফাল্গুন মাস বললেন এই মাসে গৌর পূর্ণিমা হয়, দোল হয়, এবং শিবরাত্রি হয়। তো ফির উনিও চলে গেলেন, ফাল্গুন মাসেও চলে গেলেন। এবং চৈত মাস এলেন, এবং চৈত মাস তিনি বললেন এই মাসে রাম ভগবান কি জন্ম হয়েছিলেন, এবং হনুমানও জন্ম হয়েছিলেন। ফির উনিও চলে গেলেন। ফির বৈশাখ মাস এলো। বৈশাখ মাস বললেন এই মাসে অক্ষয় তৃতীয়া হয়েছে, অক্ষয় তৃতীয়া, এবং চন্দন যাত্রা হয়, এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা। ফির উনিও চলে গেলেন। ফির জ্যৈষ্ঠ মাস এলো। উনি বলেন এই মাসে ভগবান নৃসিংহ প্রকট হয়েছিলেন, এবং সীতা মাতার জন্ম হয়েছিলেন। ফির আষাঢ় মাস এলো। উনিও বললেন যে এ মাসে জগন্নাথ রথযাত্রা হয়, এবং গুরু পূর্ণিমা হয়। ফির শ্রাবণ মাস এলো। শ্রাবণ মাস একটু ছাতি ফুরিয়ে এলেন, এবং তিনি আরো একটু জোর করে বলতে লাগলেন যে এই মাসে ভগবান কৃষ্ণের জন্ম নিয়েছিলেন, বলরাম জন্ম নিয়েছিলেন, এবং এই মাসে রাখি বন্ধনা হয়। ফির চলে গেলেন। ফির ভাদ্র মাস এলো। ভাদ্র মাস বলে এই মাসে রাধা অষ্টমী হয়, গণেশ চতুর্দশী হয়। ফির উনি চলে গেলেন। ফির আশ্বিন মাস এলো। আশ্বিন মাসে বলে এই মাসে নবরাত্রি হয়, দুর্গা পূজা হয়, বিজয়া দশমী হয়, বা রাম যেদিন তিনি বনবাস থেকে রিটার্ন আসে অযোধ্যাতে। তো এরপরে সব 12টি মাস তার মহিমা বর্ণন করলেন, এবং সবাই তালি বাজালেন। এরপরে হরে কৃষ্ণ বলে কাকে ডাকলেন? বল অধিক মাসকো। উনি এক্সট্রা মাস 3 বছরে ছাড়া একবার আসে। তো অধিক মাস অনেক চিন্তিত ছিলেন কি বলবেন, কারণ ওই অধিক মাসে কোনো কিছুই অনুষ্ঠান নেই। তখন অধিক মাসকে মাইক দেওয়া হলো, তুমি কিছু বলো তোমার মহিমা। তো অধিক মাইক ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তখন সবই দেবীরা যখন জিজ্ঞেস করলেন কিছু তো বলো,
কিন্তু ওনার বলার মতো কিছুই ছিল না, কারণ অধিক মাসে কোনো অনুষ্ঠান থাকে না, কোনো সংস্কার থাকে না, কোনো গৃহপ্রবেশ থাকে না, কিছুই থাকে না। এই জন্য তিনি চুপ করে থাকলেন। আর তখন এই দেবী লোক যখন ওনাকে ইয়ার্কি করলেন, মজা করতে লাগলেন, তখন অনেক দুঃখী হলেন, অনেক চিন্তিত হলেন। তিনি কান্না করতে লাগলেন। তিনি কি করবেন, কারণ অধিক মাসে কোনো অনুষ্ঠান থাকে না। তখন তিনি কি করলেন, কানতে তিনি কি করলেন, ওখান থেকে, ওই জায়গা থেকে তিনি ত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন। কোথায় গেলেন? তিনি বৈকুণ্ঠতে গেলেন এবং ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলেন। এবং ভগবান বিষ্ণু কাছে যাওয়ার পর বিষ্ণু জিজ্ঞেস করলেন কি হলো। তখন বিষ্ণুকে বললেন যে অধিক মাস, আমাদের সবাই এরকম ডেকেছিল এবং সবাই নিজের মহিমা বর্ণন করলেন, কিন্তু আমার মহিমা আমি কি বলবো, আমার এই মাসে তো কিছুই নেই। এই জন্য সবাই আমার সঙ্গে অনেক ইয়ার্কি করেছে, অনেক আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি এই জন্যে আর থাকবো না, আমি মরে যেতে চাই। তখন বৈকুণ্ঠ ভগবান বিষ্ণু বললেন, না, তুমি মরবে কেন, তুমি আমার কাছে এসছ। তখন উনি বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে ভগবান কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাব, যিনি গোলকে থাকেন তার কাছে নিয়ে যাব, কারণ তিনি তোমার সমস্ত সমস্যার উপাদান দিতে পারবেন। তখন উনি বিষ্ণু কি করলেন, ওনাকে অধিক মাসকেও তিনি গোলকে নিয়ে গেলেন, ভগবান কৃষ্ণের কাছে নিয়ে গেলেন। এবং নিয়ে যাওয়ার পরে কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন যে গোলকে তো কেউ দুঃখী থাকে না, তো এই দুঃখী কেন? তখন ভগবান বিষ্ণু ওনাকে সবকিছু খুলে বললেন, কারণ উনি যখন আসেন ওই মাসে কোনো ভালো শুভ কার্য থাকে না, এই জন্য উনি অনেক দুঃখী। তখন ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, যিনি আমার শরণ নিয়েছেন তারা দুঃখের কোনো কারণ নাই। ভগবান ভগবদ গীতাতেও বলেছেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মা একম শরণাব্রজ অহম তাম সর্বপাপেভ্য মুক্ষয়ামি মা শুচ। যিনি আমার শরণ গ্রহণ করেন তাকে আর কোনো চিন্তার কারণ নেই। এবং তখন ওনাকে বললেন, তুমি আমার শরণ গ্রহণ করেছো, এই জন্য আর তোমার কোনো চিন্তা নেই। তখন উনি বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে আমি এই মাসের নাম দিচ্ছি, আমার নামে তোমাকে এই মাসের নাম দিচ্ছি পুরুষোত্তম মাস। কারণ ও দেবী দেবতারা আগে তাকে মল মাস নাম দিয়েছিলেন, কারণ মল মাস মানে হচ্ছে, কেন এই মাসটি মল মানে হচ্ছে যেতে খারাপ জিনিসকে বলা হয় স্থূল, তো সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ তাকে নিজের নাম হিসাবে এই মাসটির নাম দেন। এবং তাকে বললেন, এই মাসে কেবলম আমার ভক্তি যিনি করবেন সে 16 গুণ বেশি ফল পাবে। যদি আমরা এই মাসে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এক রাউন্ড জপ করি, তাহলে আমরা 16 গুণ বেশি জপ করার ফল পাবো। এবং এই মাসে ভগবান বললেন, যিনি ভক্তি করবেন তিনি আমার কাছে আসতে পারবেন। এবং আরও বললেন, যিনি ভক্তি ছাড়া যিনি অন্য কিছু কার্য করবেন তাতে কোনো ফল তো পাওয়া যাবে না, এবং উপরে উল্টা তো ক্ষতি হবে। তো এই মাসটি শুধু আমার ভক্তি করার জন্য এই মাসটি স্পেশাল থাকবে। কারণ আমরা দেখি যে যারা গৃহস্থ, যারা বাড়িতে থাকেন, তারা পুরা বছর নিজের কাজ নিয়ে থাকে এবং নিজের বন্ধুর বিয়ে, কখনো কারো বাড়ির অনুষ্ঠান, এইসব করতে থাকে। কিন্তু কারোকে যদি বলে ভক্তি করার জন্য, তখন বলবে যে আমার ভক্তি করার জন্য টাইম নেই। এই জন্য ভগবান কি করলেন, স্পেশাল একটি মাস বানালেন যে এই মাসটি শুধু ভক্তি করার জন্য। কারণ এটাই অন্য কিছু যদি আমরা করি তাহলে কোনো কাজে লাগবে না, উল্টা আমাদের ক্ষতি হবে। তো এই মাসটি কেবল আমার ভক্তি করার জন্য। তখন তিনি এই উপহারটা যখন দিলেন পুরুষোত্তম মাসকে, তিনি খুশি হয়ে তিনি নাচতে নাচতে তিনি গোলক থেকে এলেন এবং তিনি নিজের স্থানে রইলেন। তো আমরা এখানে আরেকটি ভালো শিক্ষা পাচ্ছি যে যিনি ভগবান কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেছেন, তিনি যতই দুঃখে থাকুক বা অসুবিধায় থাকুক, তার আর কোনো অসুবিধা থাকে না, কারণ কর্ম ভগবানই চেঞ্জ করতে পারেন। আমরা আরও দেখেছি সেই সুদামা বিপ্র ছিলেন, তো উনি অনেক গরিব ছিলেন এবং তিনি যখন ভগবান কৃষ্ণের কাছে এলেন এবং কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করলেন, তাকে
তার সমস্ত কর্ম উনি চেঞ্জ করলেন। এই জন্য আমরাও যদি কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করি বা কৃষ্ণের কাছে আসি, তাহলে আমাদেরও সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভগবান সরিয়ে আমাদের ভগবান ভক্তি প্রদান করবে। এই জন্য আমাদের কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করা উচিত। তো এর থেকে এটাই শিক্ষা পেলাম। এবার আমরা দেখব এই মাসের যদি কেউ অবহেলা করে বা নিন্দা করে বা যদি কেউ পালন না করে তাহলে কি হবে, তা সেটা একটু আমরা জেনে দেব। তো এটি অনেক শাস্ত্র আছে, পদ্মপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বৃহৎ নারদীয় পুরাণ, তো অনেক শাস্ত্রতে আছে। তো আমরা দেখে নেব যে যদি কেউ অবহেলা করে বা নিন্দা করে, কেউ পালন না করে, তার কি ফল হবে। তো একবার ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে যুধিষ্ঠির মহারাজের সংবাদ হচ্ছিল, এবং এটা আমি পদ্মপুরাণ থেকে বলছি। যখন যুধিষ্ঠির মহারাজরা বনবাসী ছিলেন কাম্যবনে, তখন ভগবান কৃষ্ণ তাদের কাছে এলেন এবং এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে, এত অসুবিধা কেন? যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন, আমি জুয়াতে হেরে গেছি, আমি রাজ্য হেরে গেছি, এরকম নানা রকম দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হয়েছিল। তখন ভগবান কৃষ্ণ বললেন, এর কারণ হচ্ছে তোমরা পুরুষোত্তম মাস বা অধিক মাস তোমরা ভালোভাবে পালন করনি এবং অবহেলা করেছিলে, এই জন্য তোমরা এরকম অবস্থা আজ। আর তখন উনি দ্রৌপদীর কাছেও গিয়ে বললেন দ্রৌপদীর পূর্বে জন্মের কথা, কারণ উনি পুরুষোত্তম মাসের নিন্দা করেছিলেন। তাহলে আমরা এই আবার জেনে নিই, দ্রৌপদীর স্টোরিটা আমরা একটু জেনে দেবো। আসুন তাহলে। তো দ্রৌপদী পূর্ব জন্মে তিনি একটি মেধাবী ঋষির কন্যা ছিলেন, এবং তিনি যখন কন্যা যখন তিনি ছোট ছিলেন তখন ওনার মা মারা গিয়েছিলেন। তিনি তার বাবার কাছে বা মেধাবী ঋষির কাছে তিনি মানুষ হচ্ছিলেন এবং মানুষ হতে হচ্ছে। এবং দ্রৌপদী খুব সুন্দর ছিলেন, যেমন দেখতে ছিলেন তেমন তার গুণও সম্পন্ন ছিলেন, এবং তিনি পুরো দিব্য গুণ সম্পন্ন ছিলেন। তিনি তার বাবার কাছে মানুষ হচ্ছিলেন। তো তার বয়স যখন 12 বছর হলো, তখন তার বাবা একদিন শরীর ত্যাগ করলেন, এবং তখন উনি ওই কন্যাটি অনেক চিন্তিত হলেন এবং দুঃখী ছিলেন, কারণ ওনার বয়স হচ্ছিল এবং ওনাকে দেখভাল করার জন্য কেউ ছিলেন না, এবং তিনি তার সঙ্গে কে বিয়ে করবে এবং তাকে দেখভাল কে করবে, এই জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন। সেই সময় চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তার বাবার বন্ধু দুর্বাসা ঋষি এলেন, এবং দুর্বাসা ঋষি যখন এলেন তাকে তিনি অনেক ভালোভাবে খাতির করলেন, এবং ওনারা জঙ্গলে থাকতেন, ফলমূল তাকে দিলেন, এবং দুর্বাসা মুনি অনেক খুশি হলেন এবং তাকে বললেন, মা আমি তোমার উপর অনেক খুশি হয়েছি, কি চাও বলো। তখন উনি বললেন, কন্যাদি বললেন, বাবা আমি জঙ্গলে একা থাকি, আমার বাবাও নেই, মাও নেই, আমি অনেক চিন্তিত, অনেক দুঃখী আছি, কারণ আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে, এখন আমারও বিয়ে হলো না, এখন আমাকে দেখভাল করার জন্য কেউ নেই, আমি কি করব। তখন দুর্বাসা মুনি বললেন, তোমার শিগগিরই ভালো ঘরে ভালো জায়গায় বিয়ে হবে। তখন উনি কন্যাটি জিজ্ঞেস করলেন, তা কতদিন লাগবে? তখন উনি বলে, কিছু টাইম লাগবে। তখন কন্যাটি বললেন দুর্বাসা মুনিকেও, তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য কিছু নিয়ম বা কোনো আছে কি, কোনো নিয়ম বা কোনো বিধান আছে কি, যাতে আমি তাড়াতাড়ি আমার কাছে কেউ আসে আমাকে বিবাহ করেন। তখন দুর্বাসা মুনি বললেন, 2 মাস পরে একটি মাস আসছে, পুরুষোত্তম মাস, সেই মাসটিকে যদি তুমি ব্রত পালন করো তাহলে তুমি তোমার সমস্ত মনোকামনা, সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে এবং তুমি ভগবানের কৃষ্ণ ভক্তি প্রাপ্ত করবে। তখন ওই কন্যাটি তখন হেসে হেসে তিনি দুর্বাসা মুনির নিন্দা করতে লাগলেন। তো ওই কন্যাটি বললেন, আপনি কি আমায় পাগল ভেবেছেন? তখন দুর্বাসা মুনি বললেন, কিসের জন্য মা, তুমি এমন কেন বলছো? তখন উনি বললেন, তুমি জানো যে এই পুরুষোত্তম মাসে বা অধিক মাসে কোনো অনুষ্ঠান নেই, কোনো কিছু সংস্কার নেই, এবং কোনো কিছু করলে তার ফল পাওয়া যায় না। তখন সে দুর্বাসা মুনির উপর ঠাট্টা করতে লাগলেন, ইয়ার্কি করতে লাগলেন, এবং তিনি পুরুষোত্তম মাসে নিন্দা করতে লাগলেন। তখন দুর্বাসা মুনি রেগে গেলেন, কিন্তু রেগে যাওয়ার পর তিনি বুঝলেন যে এর মা নেই, এর বাবা নেই, আর এই নিজে স্ত্রী, তো একে যদি আমি শাপ দিই তাহলে সেটা ভালো নয়। এই জন্য দুর্বাসা মুনি নিজের শাপটিকে তিনি মনের ইন্দ্রিয় দ্বারা কন্ট্রোল করলেন, এবং তিনি বললেন, মা তুমি আমাকে যে অপমান করলে,
সেটা ঠিক আছে, আমি ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু এই পুরুষোত্তম মাসকে তুমি যে অপমান করলে, এই মাসটি তোমাকে ছাড়বে না। তখন দুর্বাসা মুনি এই বলে তিনি চলে গেলেন, এবং চলে যাওয়ার পরে সাথে সাথে ওই কন্যাটির মুখ কালো হয়ে গেল এবং সারা শরীর নষ্ট হয়ে গেল, এবং যত সুন্দরতা ছিল এবং যে দিব্য গুণ ছিল সারা নষ্ট হয়ে গেল। তখন ওই কন্যাটি আরো দুঃখী হয়ে গেলেন এবং আরো চিন্তিত হয়ে গেলেন। তিনি যখন কাঁদতে লাগলেন এবং তার মাথায় তখন ভগবান বুদ্ধি প্রদান করলেন এবং তখন তিনি শিবজি তপস্যা করতে লাগলেন, এবং শিবজি তিনি 9000 বছর তিনি তপস্যা করতে লাগলেন। এবং তিনি গরমের সময় তিনি আগুনে থাকতেন এবং ঠান্ডার সময় তিনি জলের মধ্যে তপস্যা করতে লাগলেন। এবং তপস্যা করতে করতে 9000 বছর যখন হয়ে গেল, তখন শিবজি ওনার কাছে এসে বললেন, তোমার তপস্যার জন্য আমি খুশি হয়েছি, কি চাও বলো। তখন তিনি ওই কন্যাটি আনন্দে অনেক উৎসাহের সঙ্গে ছিল। তিনি বলল, আমার পতি চাই, আমার পতি চাই, আমার পতি চাই, আমার পতি চাই, আমার পতি চাই। এটি 5 বার বললেন, কারণ তিনি অনেক আনন্দে অনেক উৎসাহের সঙ্গে ছিলেন, কারণ উনি শিবজিকে পছন্দ করেছিলেন। তখন শিবজি এসে তখন তাকে আশীর্বাদ দিলেন, হ্যাঁ তোমার 5টি পতি হবে। তখন ওই কন্যাটি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি 5টি কেন বললেন? তখন শিবজি বললেন, তুমি মা 5 বার আমাকে বললে, এই জন্য আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ দিলাম। তখন ওই কন্যাটি বললেন, আমি অনেক আনন্দে ছিলাম, উৎসাহী ছিলাম, এই জন্য আমি ভুল করে 5 বার বলে ফেলেছি। এটা আপনি কিছু সমস্যার সমাধান করুন, কারণ কোনো কন্যার যদি 5টি পতি থাকে তাহলে সমাজ তাকে নিন্দা করবে, সমাজ তাকে বহিষ্কৃত করবে এবং সমাজ তাকে ভালোবাসবে না। তখন শিবজি বললেন, আমি যেটা তোমায় আশীর্বাদ দিয়েছি সেটা আর ফিরিয়ে নিতে পারবো না, কিন্তু আমি একটা আর আশীর্বাদ দিতে পারবো, এটা এই জন্মে হবে না, তোমার পরের জন্মে হবে। তখন শিবজি সেখান থেকে অপ্রকট হলো, এবং আমরা দেখতে পাই যে সেই কন্যাটি পরের জন্মে দ্রৌপদী মহারাজের পুত্রী রূপে এবং দ্রৌপদী নামে পরিচিত। এবং আমাদের জানা উচিত যে ওই কন্যা দ্রৌপদী তিনি পূর্বে জন্মে অনেক তপস্যা করেছিলেন, এবং তপস্যা করার পর তিনি তার পরের জন্মে তিনি যজ্ঞকুণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এবং এর থেকে আমাদের বোঝা উচিত যে দ্রৌপদী কোনো সাধারণ নারী নয়, কারণ দ্রৌপদী হচ্ছেন যজ্ঞকুণ্ড থেকে তিনি উৎপন্ন হয়েছেন, তিনি কোনো মায়ের গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়নি। তো এখানে আমাদের ভালোভাবে জানা উচিত দ্রৌপদী কোনো সাধারণ নন, উনি হচ্ছেন দ্রুপদ মহারাজের পুত্ররূপে জন্ম হয়ে এবং পঞ্চপাণ্ডবের হচ্ছেন পত্নী। তো আর দ্রৌপদী উনি একাই প্রকট হননি, ওনার সঙ্গে আরেকটি ওনার ভাই জন্ম হয়েছিল, তার নাম হচ্ছে ধৃষ্টদ্যুম্ন। এবং আমরা এখান থেকে শিক্ষা পাচ্ছি, যদি আমরা পুরুষোত্তম মাসের বা অধিক মাসের যদি নিন্দা করি, অবহেলা করি, তারা আমাদেরও পাণ্ডবদের মতো দ্রৌপদীর মতন হবে। এই জন্য আমাদের নিন্দা না করাই ভালো এবং অবহেলা না করাই ভালো। তো এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যদি পালন করি তবে কি হবে? যদি আমরা এই মাসটি পালন করি, আমি এখন বর্ণনা করলাম কি যদি পালন না করি বা নিন্দা করি তাহলে কি হবে, আর যদি আমরা পালন করি তাহলে কি হবে। তো আমরা একটু দেখে নেব যে রাজা নহুষ তিনি পুরুষোত্তম মাস ভালোভাবে পালন করেছিলেন, এই জন্য তিনি ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন। এবং প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি এই মাসে নৃসিংহ ভগবানকে প্রাপ্ত করেছিলেন। এবং যিনি এই মাসে ভক্তি করবেন ভালোভাবে, তাকে আর জন্ম মৃত্যু চক্করে আর আসতে হবে না, এই ভৌতিক সংসারে আর আসতে হবে না, তিনি ভগবানের গোলকে যেতে পারবেন। এবং তীর্থে ভ্রমণ করলে বা কোনো তীর্থে যদি স্নান করলে তাকে ভ্রূণ হত্যার পাপ থেকে মুক্তি হয়। ভ্রূণ হত্যা মানে যে মায়েরা যার
বাচ্চাকে পেটের মধ্যে মেরে দেন, তিনি যদি এই তীর্থে এই মাসে কোনো তীর্থে গিয়ে স্নান করেন তাহলে তার পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এবং আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে কোনো এই মাসে যদি কোনো তীর্থে পুরুষোত্তম মাসে স্মরণ করে যদি স্নান করা হয় তাহলে 4,32,000 বার স্নান করার ফল পাওয়া যায়। আর আমরা দেখি যে সারা মাস, যেটা আমি যেগুলো বললাম, অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, এই সব কয়টি মাসে যদি আমরা ভালোভাবে বধ করি, সব কিছু করি, যে ফলটা পাওয়া যায় সেটা পুরুষোত্তম মাসের 6% খালি। তো এই জন্য আমরা দেখলাম যে এই মাসে যদি আমরা একটু ভালোভাবে একটু পালন করি তাহলে আমরা কত সুন্দর, কত ভালোভাবে থাকতে পারবো। আর এবার আমরা দেখব, এবার তাহলে আমাদের প্রশ্ন হতে পারে তাহলে কীভাবে পালন করব। যদি পালন করি তাহলে আমরা এইসব জিনিস আমাদের লাভ হবে, আর তাহলে আমরা কিভাবে পালন করব। এর আগে আমি কি বললাম, যদি পালন করি তবে আমাদের কি লাভ হবে, তো এই লাভগুলো আমাদের হবে। আর যদি আমরা কিভাবে পালন করব, তো এখানে যারা ডিভোটি বা যারা ভক্ত তাদের জন্য বিশেষ কোনো নিয়ম নেই, কারণ আমরা সেটার নিয়মটা পালন করি অবশ্যই, কিন্তু আমি আরেকবার আপনাদের বলে দিই, কারণ শাস্ত্রের বাণী আমরা যতবার রিপিট করব ততবার আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়। তো আমাদের কি করা উচিত এই মাসে, তো আপনারা শুনুন ধ্যানপূর্বক, তো আপনারা লিখে রাখতে পারেন। তো কারণ কলিযুগে মতি আমাদের অনেক কম, কেন আমরা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। তো এখানে আমরা দেখি যে আমাদের ব্রহ্ম মুহূর্তে ওঠা উচিত। ব্রহ্ম মুহূর্ত মানে হচ্ছে 4:30 সময় বা 4টে থেকে 5টার আগে আমাদের সকালবেলায় উঠে যাওয়া উচিত। এবং সকালে উঠে কি করা উচিত, আমাদের স্নান করা উচিত। এবং স্নান করে ভগবানের মঙ্গল আরতি করা উচিত। মানে ভগবানের আরতি করা, বা আরতি তো একজন করেন, বাকি যারা থাকেন তারা আরতি দর্শন করতে পারেন। এবং আরতি করার পর ভগবানকে দীপদান করতে পারেন। তো প্রথম হচ্ছে সকালে তাড়াতাড়ি উঠা, 4টে-5টার মধ্যে, এবং যদি আরও পারেন তো আরও তাড়াতাড়ি উঠতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এবং উঠে স্নান করা উচিত। স্নান করে ভগবানের জন্য আরতি করা বা আরতি দেখা উচিত, এবং তার সঙ্গে আরতির উপরে ভগবানকে দীপদান করা উচিত। এবং তারপরে ভাগবত গীতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম ভগবানের যদি কেউ শোনায় তাহলে শ্রবণ করা উচিত, এবং কেউ যদি না শোনায় তাহলে অধ্যয়ন করা উচিত। এবং অধ্যয়ন করা, বিশেষ করে এই মাসে আপনার ধ্যানপূর্বক শুনুন, এই মাসে 15 অধ্যায় ভাগবত গীতায় 15 অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ নামক অধ্যায়তে, এটা বেশি শ্লোক নেই, 20টা শ্লোক আছে। এই 20টি শ্লোক যদি রোজ পাঠ করতে পারেন তাহলে খুবই মঙ্গল হবে, কারণ এটি পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা বর্ণন করা হয়েছে। ভাগবত গীতা 15 অধ্যায় এবং পুরুষোত্তম যোগ যে শ্লোকগুলো আছে সেগুলো রোজ পাঠ করা উচিত। এবং এই মাসে তীর্থে যাওয়া উচিত, এবং তীর্থে গিয়ে স্নান করা উচিত, এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বেশি করে জপ করা উচিত, এবং 4 নিয়ম পালন করা উচিত। 4 নিয়ম কি? নেশা, এই মাসে যেমন নেশা না করা হয়, কোনো রকম জুয়া খেলা না হয়, এবং আমিষ আহার 1 মাস কম করে আমাদের এটা পালন করা উচিত, আমিষ আহার, এবং অবহিত সঙ্গ, এবং ভগবান এবং ভক্তের সেবা করতে হবে। ভগবানের সেবা, কোনো আশেপাশে যদি কোনো হরে কৃষ্ণ মন্দির থাকে বা ইস্কনে কোনো মন্দির থাকে, সেখানে আপনি ভগবানের জন্য আপনি হয়তো ফলমূল দিতে পারেন, এবং কোনো আপনার কাছে লক্ষ্মী বা আপনার কাছে যদি পয়সা থাকে সে পয়সা মন্দিরে ডোনেট করতে পারেন, এবং ভক্তকে ঘরে ডেকে আপনি তাকে ভোজন করাতে পারেন, বা মন্দিরে আপনি ডোনেশন দিতে পারেন। এবং এই করলে, আমি আরেকবার বলছি, সকালবেলা তাড়াতাড়ি উঠা উচিত, এবং স্নান করে মঙ্গল আরতি এবং দীপ দেওয়া উচিত। ভাগবত গীতা শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করা বা অধ্যয়ন করা উচিত, এবং ভাগবত গীতা 15 অধ্যায় শ্লোকগুলো উচ্চারণ করা উচিত, এবং তীর্থে যাওয়া উচিত বা তীর্থে স্নান করা উচিত।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বেশি করে জপ করা উচিত এবং 4 নিয়ম পালন করা উচিত। নেশা, জুয়া, আমিষ আহার, অবৈধ সংঘ এবং ভগবান এবং ভক্তের সেবা করা উচিত। যদি এগুলো আমরা পালন করি, এগুলো আমরা সহজে করতে পারবো, এমন কোনো এগুলো বেশি মুশকিল নয়। কারণ যারা বাড়িতে থাকেন তারা সকালে উঠে ভগবানের জন্য আরতি করতে পারেন। আর যদি আমরা করি, এগুলো করলে কি হবে, ভগবানকে প্রাপ্ত করব এবং যিনি ভগবানকে প্রাপ্ত করবে তার আর এই জগতে আর আসতে হবে না। তিনি জন্ম মৃত্যু চক্কর থেকে তিনি উদ্ধার হয়ে তিনি ভগবানের কাছে গিয়ে, ভগবানের সঙ্গে গিয়ে ভগবানের কাছে তিনি গোলকে বাস করবেন এবং সেখানে তিনি আনন্দে থাকবেন। তো আমরা এখানে শিক্ষা পেয়েছি, যদি এই মাসে আমরা অবহেলা করি, নিন্দা করি, তাহলে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে পাণ্ডবদের কীরকম অবস্থা হয়েছে, দ্রৌপদীর কীরকম অবস্থা হয়েছে। এরপরে আপনারা ডিসাইড করবেন কোনটা আপনাদের ভালো লাগে, কারণ কোনো কিছু করতে হলে যদি প্রেমপূর্বক করা হয় তার ফল আলাদা। তো এবার আমি আপনাদের পুরুষোত্তম মাসের মহিমা বর্ণনা করলাম। যদি কারো কোনো কমেন্ট থাকেন, কোনো কিছু বলতে চান, আপনারা কমেন্ট করতে পারেন এবং যদি ভালো লাগে আপনারা অন্যকেও শেয়ার করবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেলটি বাজিয়ে দিন নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ।